सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेहरो पावो, डुबदे पत्थर तारे। जिया डागन बराबर तपै, पीतर वगै घाती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। जुगो जुग टल चावर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां जी दी जोत। हाजिर नाजिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी। गुरु सवारी गुरु की साजी साज के निवाजी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सवासां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी इधर पौंटा साहिब दी धरती ते विराजमान है, शशोवत है, जिथे सतगुरु जी अनेक प्रकार दीयां बख्शिशां रहमतां बरता रहे सन। ते कहंदे जिस वेले भीम चंद सैन दे पुत्र दी बरात ये पौंटा साहिब दे कोल दी लंघण लगी, सतगुरु जी ने बरात नूं लंघण नहीं दिता, क्योंकि पापी है, वैरी विरोधी है गुरु नानक दे दर करदे। हुण अपना मतलब प्रयोजन दे संबंध अंदर सतगुर दे नाल मिठियां विचारां बना रहे सन। सतगुरु जी नूं छल्लण लगे सन ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां दी पापी माड़ी मत विचार नूं कदाचित भी प्रवान नहीं कीता, लंघण नहीं दिता। फिर इन्हां ने विचार बनाई कल्ले पुत्र नूं कोल दी लंघा दिन्ने, कुछ क मनुख चले जांदे, बाकी दी जिहड़ी बरात है उपर दी घुम के दूजे रस्ते दी आवेगी, भावें कुछ दिन होर लग जाणगे, पर जिधर दी जावांगे बरात दा सामना फौज दे नाल होवेगा, भारी जंग मचेगा। इस संबंध विच पुत्र नूं भेज दिता। सतगुर दे उस रस्ते दे कोल दी पौंटा साहिब दी धरती दे कोल दी श्रीनगर राजा फतेह शाह दे गृह विखे आप जिन्नी बरात सी उपर दी घुम के दूजे रस्ते दी चली गई ते चलदे चलदे तुरे जा रहे ने। नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी इस विचार नूं करदे जांदे कि सतगुर ने लंघण नहीं दिता, माओ बहुत माड़ा व्यवहार कीता, माड़ी विचार कीती सतगुरु जी ने। इस संबंध विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे ये विचार नूं कोस रहे सन ते चलदे चलदे रस्ते विच इदां दीयां विचारां करदे बहुत वड्डी भारी फौज है
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, 100 ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਧਰ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਸੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਿਆ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਨਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਨਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਕੂਨ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਹੋਰ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ 500 ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਆ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 500 ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਡਰ ਭੈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਅੰਨ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਵਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਏਦਾਂ ਭੇਟਾਂ ਮਾਰਪਣ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਦਾਗਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਾਈ ਹੋਵਣਗੇ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੇਫਟੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਖਰਾ ਫੇਰਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਬੂਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੰਬੂਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪੱਤ-ਪੁਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੂਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੰਬੂਲ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੰਬੂਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ, ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਕਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਗਲੇਸਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ। 22 ਤਰਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੰਬੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੰਬੂਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਫਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਬੂਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਉਨੀ ਵੈਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਚਾਹੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਉੱਭੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਦਾਚਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੋੜਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ ਸਵਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਵੇੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣੇ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੱਡਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਗਾੜ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੁਦੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਪੈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੰਬੂਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਘਾਟ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਰਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੇਅੰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਟਲਦਾ ਏ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ, ਬੜਾ ਗਾਇਬ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।